morning, church. As you all know, we are going to worship the Lord one more time. And, every day we should worship the Lord. Amen. And so this is a time to worship God. This is a time to focus on Him. Amen. So thank you for tuning in. And wherever you are, I would just ask you to close your eyes and to start praying and to start thanking God for how He has led you, for how He has brought you through, and for how He has been with you. Just begin to thank Him and praise Him. Amen. What a wonderful God we serve, and what a mighty Father we have in heaven, who cares for us and who loves us and is always there for us. Amen. Hallelujah. So wherever you are, begin to worship Him and begin to pray and begin to thank Him. For He is good and His mercy endures forever, and there is no one like our God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Cry out to Him. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Yes, Lord, hear us, Lord, right now as we worship you and as we praise you. Thank you, Lord Jesus, for you are good and you are amazing. We bless your most holy name. Hallelujah. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Call to Him. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Come on, sing with me. Holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord. The Lord, holy is the Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father,
our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Father, we come to worship you and to praise you, God. Lord, everybody who is watching this, God, may you touch their hearts and speak to them, Lord. Yes, God, we are here to worship you. We are here to give you praise. We are here, Lord, before you, and we surrender everything, God. We give you all glory, Father, in Jesus' name. Amen. Come on, let's praise the Lord. I invite you to join with me and sing the song and bless His name, okay? Come bless the Lord, all His servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Come on, clap your hands and sing along. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. And He lifted me up from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today, a song of praise, a song of praise. Aradipom nam kartare, stottaripom nam kartare. கரங்களை உயர்த்தி போற்றிடுவோம், ஆராதிப்போம் நம் கர்த்தரை. சொல்லுமா? ஆராதிப்போம் நம் கர்த்தரை, ஸ்தோத்தரிப்போம் நம் கர்த்தரை. கரங்களை உயர்த்தி போற்றிடுவோம், ஆராதிப்போம் நம் கர்த்தரே. ருசித்து பார், ருசித்து பார், இயேசு நல்லவர். ராக்காலத்தில் நிற்கும் ஒளியரே, நம் கைகளை உயர்த்தி நேராய் ஆராதிப்போம் இயேசுராஜனே. ஆராதிப்போம் நம் கர்த்தரே, ஸ்தோத்தரிப்போம் நம் கர்த்தரே. கரங்களை உயர்த்தி போற்றிடுவோம், ஆராதிப்போம் நம் கர்த்தரே. Come bless the Lord, come bless the Lord, all His servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Come proclaim this with me. Great is our God. Amen. Great is our God. Now turn to the person next to you and proclaim that. Great is our God. How great is our God? How great is He? Proclaim it to the world. How great is our God. Amen. There is no one like Him. There is none
that can be compared to Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, and trembles at His voice. Here we go now. How great is our God? Would you sing with me? How great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands. Time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all. You're the name above all names. You are worthy of all praise, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Namde ven vallavar பாடுவோம் நம் தேவன் பரிசுத்தர், நாம் போற்றி பாடுவோம் நம் தேவனை ஆராதிப்போம். தேவன் வல்லவர், பாடுவோம் நம் தேவன் பரிசுத்தர்,
நாம் போற்றி பாடுவோம், நம் தேவனை ஆராதிப்போம். Wherever you are, let's go to God. And He is with us as we are worshiping Him. And He is in our midst. So let's go to Him. And God, yes God, we want to be with you. Thank you, Lord. Thank you for being in our midst. Thank you for coming. Thank you, Lord, for your presence is here, Lord. Thank you, Lord, for touching us. Yes, Lord, you are our God. We will serve you and worship you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Yenayo sedaigala mareitu காத்திடுவீரே. கடல் அலைகள் சீரும் போது உயர்ந்திடுவேன் உம்மோடு நான். அனைத்தையும் நீர் ஆளும் தேவன், அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். அவரை உயர்த்துவோமா? ஹல்லேலூயா. என் உள்ளமே இளைப்பாறு. Amen.
வல்லமை நம்பியே கடல் அலைகள் சீரும் போது உயர்ந்திடுவேன் உம்மோடு நான் அனைத்தையும் நீர் ஆளும் தேவன் அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. கடல் அலைகள் சீரும் போது உயர்ந்திடுவேன் உம்மோடு நான் அனைத்தையும் நீர் ஆளும் தேவன் அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். அறிந்து நான் அமர்ந்திருப்பேன். God, you are the beginning and the end, O Lord. Everything begins with you and everything ends with you. Amen. Isn't that right? So let's just celebrate and worship God and give everything that we have to Him. Amen. You are filled with compassion and mercy and grace, with your banner of love over me. I am longing to see you one day face to face, and to be with you endlessly. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. You are bright as the sunrise and fairest of all. Unto you all the glory will be. You are God of creation and Lord of my life. I will worship you faithfully. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. We will worship the name of the holiest one. We will worship your excellency. We will give you the glory for things you have done, and be thankful eternally.
how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of glory and majesty. Lord, how lovely you are to me. You are filled with compassion and mercy and grace, with your banner of love over me. Can you say that to him? I am longing to see you one day face to face, and to be with you endlessly. Lord, how lovely you are to me. Let's sing it again. You are filled with compassion. You are filled with compassion and mercy and grace, with your banner of love over me. I am longing to see you one day face to face, and to be with you endlessly. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. Lord, how lovely, Lord, how lovely you are to me. Lord, how lovely you are to me. Good morning, WICC Church, Marthandam. WCC மார்த்தாண்டம் சபைக்கு காலை வணக்கம். Once again, we welcome you to our Sunday service. ஒருமுறை கூட நம்முடைய ஞாயிறு ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். Thank you, Ben, for taking us in a time of deep worship. ஒரு ஆழமான ஆராதனைக்காக எங்களை எடுத்துக்கொண்டு போனபடிக்காக சகோதரர் பென்னுக்கு நன்றி. Now, as we were singing that song on God's compassion and love, I was thinking about Psalms chapter 86. தேவனுடைய மனதுருக்கம் மற்றும் அன்பை புகழ்ந்து பாடின இந்த பாடலை கேட்ட பொழுது சங்கீதம் 86 எனக்கு நினைவில் வந்தது. Verse 14, David says that a mob of violent men have sought my life. சங்கீதம் 86:14 தாவீது இப்படியாக சொல்லுகிறார், தேவனே அகங்காரிகள் எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறார்கள். But 15, verse 15, it says that, O Lord, you are full of compassion and gracious, long suffering, and abundant in mercy and truth. ஆனால் 15வது வசனம், ஆனாலும் ஆண்டவரே நீர் மன உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய பொறுமையும் பூரண கிருபையும் சத்தியமும் உள்ள தேவன் என்று சொல்லுகிறது. If you are looking for compassion, I want to say God is full of compassion. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த மனதுருக்கத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பீர்கள் என்றால் தேவன் முழுவதுமாக மனதுருக்கம் நிறைந்தவராய் இருக்கிறார். And he is abundant in truth and mercy. அதோடு கூட சத்தியத்திலும் இரக்கத்திலும் அவர் பூரணம் நிறைந்தவர். So the best place to go is to go to the Lord, because he is full of compassion and graciousness. ஆகவே நீங்கள் போகிறதற்கு ஆகச்சிறந்த இடம் என்று சொல்வது தேவனிடம் மாத்திரம்தான். காரணம் அவர் முழுவதுமாக மனதுருக்கமும் இரக்கமும் நிறைந்தவராய் இருக்கிறார். Every eye closed, I want to take 1 minute of our time for prayer.
எல்லா கண்களும் அடைக்கப்படட்டும். இப்பொழுது ஒரு நிமிடம் நம்ம ஜெபிக்கலாம். As I pray, if you're a person who is sick in your body, I want you to extend your hands to the screen and receive the healing. நான் இப்பொழுது ஜெபிக்கிற பொழுது என்ன கேட்கிற யாராவது நீங்க வியாதிப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய கரத்தை திரைக்கு நேராக நீட்டி உங்களுடைய அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Father God, we just thank you, God, for all that you have done. Thank you, Father, that you are still a healing God. பிதாவாகிய தேவனே, நீர் எங்களுக்காக இதுவரை செய்திருக்கும் எல்லா காரியங்களுக்காகவும் நன்றி. நீர் ஒரு சுகமளிக்கிற தேவன் இருப்பதற்காக நன்றி. God, I pray, Father Lord, that whoever, Lord, needs a touch, Lord, would receive a touch from the Lord right now in Jesus' name. தேவனே, எங்களை கேட்கிற யாரெல்லாம் ஒரு தொடுதலுக்காக காத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் உம்முடைய தொடுதலை இப்பொழுது பெறுவார்களாக. Every chest pain be healed right now in Jesus' name. எல்லா நெஞ்சு வலியும் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாகட்டும். Every chest related issues, Father, chest pain, chest congestion, chest related everything pain, Lord Jesus, I pray it be healed right now in Jesus' mighty name. எல்லா நெஞ்சு சம்பந்தமான வலிகளும் நோவுகளும் நெஞ்சு இறுக்கங்களும் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாகட்டும். Lord, I pray for your healing power to manifest in that place. கர்த்தாவே, உம்முடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை அந்த பகுதியிலே இப்பொழுது வியாபரிப்பதாக. In Jesus' name, Father, I pray, Father, we bless the people. Lord, I pray that the word of God would minister into our hearts and would deliver us and transform us today. கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்துல நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. அதோடு கூட இன்று பிரசங்கிக்கப்படுகிற அந்த வார்த்தையானது ஒவ்வொருவரோடும் இடைப்பட்டு அவர்களை மறுரூபமாக்கட்டும். In Jesus' name I pray, amen. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். You know, we are going in the time of life transforming word. That is what I want to say. It's going to be a life transforming word. இப்பொழுது நான் சொல்ல விரும்புவது, நாம் ஒரு அருமையான பிரசங்கத்துக்கு, அதாவது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு பிரசங்கத்துக்கு நேராக போக இருக்கிறோம். அப்படிதான் நான் சொல்ல இருக்கிறேன். And I want to invite Pastor Sanju to come and minister the word of God to us. ஆகவே அந்த வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய அந்த பிரசங்க கொடுக்கும்படியாக பாஸ்டர் சஞ்சுவை நான் வரவேற்கிறேன். Good morning, church. காலை வணக்கம் சபையே. Such a joy and an amazing time to serve and to worship our God. நம்முடைய தேவனை ஜெபித்து சேவித்து ஆராதிப்பது ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம். I want to welcome each one of you today for our online service. நான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய இணையதள ஆராதனைக்கு வரவேற்கிறேன். And let me remind you that we serve a mighty God. நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன், அதாவது நாம் ஒரு சத்துவமுள்ள வல்லமையுள்ள தேவனை சேவிக்கிறோம் என்பதை. Yes, we are going through difficult times, we are going through challenging times, but we serve an amazing and mighty God. கஷ்டமான சவாலான சூழ்நிலைகளில் நாம் கடந்து போவது உண்மைதான். ஆனாலும் நாம் சேவிக்கிற தேவன் ஒரு வல்லமையுள்ள சத்துவமுள்ள தேவன். And today I believe that God has an amazing word for us. மாத்திரமல்ல, இன்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நமக்கென்று ஒரு அருமையான வார்த்தையை வைத்திருக்கிறார். We all have come across times where we were not permitted in a particular place because we did not have the right access. நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்கள்ல சில இடங்கள்ல சரியான அனுமதி சீட்டு இல்லாதபடினால அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கும். In your bank, for example, where you hold an account, you are only allowed access to a particular place or only up to a particular level. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா, உங்களுடைய வங்கி கணக்கு இருக்கிற அந்த வங்கியில ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பாங்க. But on the other hand, if you have access to a locker key, then you have access to a locker room. ஆனால் அதே நேரத்துல அந்த வங்கியில உள்ள ஒரு லாக்கருக்குள்ள சாவி உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் அந்த லாக்கரை திறக்கக்கூடிய அனுமதியும் உங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம். In a company where you might be working as an employee, you might have access to some rooms and you might not have access to other rooms. இப்ப எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், நீங்க வேலை பார்க்கிற அந்த வேலை ஸ்தலத்துல, அந்த அலுவலகத்துல சில அறைகளுக்குள்ளாக போகக்கூடிய அனுமதி உங்களுக்கு உண்டு, சில அறைகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கும். Access has got different levels. ஆகவே இந்த அனுமதிங்கிறது பலதரப்பட்ட அடுக்குகள்ல கொடுக்கப்படும். You might have access to certain information
based on your grade or your title. உங்களுடைய தகுதி இல்லைன்னா உங்களுடைய தகுதியின் அடிப்படையிலயோ இல்ல நீங்க வேலை பார்க்கிற அந்த உங்களுடைய ஸ்தானத்தின் அடிப்படையிலோ சில தகவல்களுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படும். Access is a way to safeguard and to prevent misuse of anything that is valuable. இந்த அனுமதி கொடுக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் பாத்தீங்கன்னா மதிப்பு நிறைந்த காரியங்கள் தகவல்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல தான் இந்த அனுமதிங்கிற ஒரு பரிணாமம் கொண்டு வரப்படுகிறது. In the kingdom of God, we have access depending on who we are. தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நாம் யார் என்கிற அடிப்படையிலே நமக்கு அனுமதிகள் வழங்கப்படுகிறது. When God created man in the garden, he started by enforcing access in the garden. தேவன் மனிதனை தோட்டத்திலே சிருஷ்டித்த பொழுது இந்த அனுமதி என்கிற காரியத்தை மனிதனின் மீது நிர்பந்திக்கிறார். Genesis 2 verse 16 to 17. ஆதியாகமம் 2வது அதிகாரம் 16-17 வசனங்கள். The Lord commanded the man saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you will surely die. தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி, நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம், ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார். We can see that access has a boundary. ஆகவே இதில் நாம் பார்க்கிறோம் அனுமதிக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. The boundary is not to keep us away from it forever. அந்த எல்லையானது நாம் அந்த காரியத்தை இல்ல அந்த காரியத்தை முற்றிலுமாக எப்பொழுதும் அடையக்கூடாதபடிக்காக வைக்கவில்லை. There is a time for everything. எல்லாவற்றுக்கும் நேரம் உண்டு. God never hides anything from his children. தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து எதையும் மறைத்து வைப்பதில்லை. But he hides things for his children. ஆனால் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக சில காரியங்களை மறைத்து இல்லை என்றால் ஒதுக்கி வைப்பார். There is a big difference between God hiding it from and God hiding it for. அதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து மறைக்கிறதற்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக மறைக்கிறதற்கும் இந்த ரெண்டு காரியத்துக்கும் இடையே பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. You might have a land deed in your house. You hide it from your strangers, but you are not hiding it from your children. அதாவது உங்க வீட்டை குறித்த இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல ஒரு நிலப்பத்திரம் இருக்கலாம், அந்த நிலப்பத்திரத்தை அந்நியர்களுக்கு நீங்க மறைத்து வைப்பீங்க, ஆனா உங்களுடைய வீட்டின் பிள்ளைகளுக்கோ உங்களுடைய வீட்டு சொந்த குடும்பத்தாரிடத்துல இருந்து நீங்க மறைத்து வைக்க மாட்டீங்க. You hide it for your children because they are not of age to use it or handle it. அந்த நிலப்பத்திரத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்க மறைத்து வைப்பீங்க, காரணம் தற்போதைய உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பருவத்துல அவங்களால அதை கையாள முடியாது. God hides things from the enemy, but he hides it for his children. அதே போல தேவனும் தன்னுடைய காரியங்களை எதிரினிடத்திலிருந்து மறைத்து வைப்பார், ஆனால் அதே நேரத்துல தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அதை மறைத்து வைப்பார். Jeremiah chapter 33 verse 3, the Lord says like this, call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. எரேமியா 33:3, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். This is an open invitation from God to show you things and me things that we do not know. இந்த வசனமானது உங்களுக்கும் எனக்கும் நாம் அறியாத காரியங்களை தேவன் நமக்கு அறிவிக்கும்படியாக கொடுக்கிற ஒரு திறந்த அழைப்பா இருக்கிறது. God is saying there are great and mighty things out there, but my children, I am hiding it for you. தேவன் சொல்லுகிறார், வெளியிலே பெரிய மற்றும் அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியங்கள் இருக்கிறது, அதை நான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக மறைத்து வைக்கிறேன். And the way to access it is to call upon me. அதே நேரத்துல அந்த பெரிய காரியங்களை நாம் அறியும்படிக்கு உள்ள ஒரே வழி நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும்.
But just because you have access, it doesn't mean that it will come to you automatically. ஆகவே உங்களுக்கு வெறும் ஒரு அனுமதி இருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால அது தானாகவே உங்களுடைய கையில் வந்து சேர்ந்து விடாது. You need to decide to use that access that you have been given. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த அனுமதியை நீங்க பயன்படுத்த முதல்ல தீர்மானம் எடுக்கணும். Your access gives you the right or the privilege to use something. உங்களுடைய அனுமதியானது நீங்க ஒரு காரியத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகாரத்தை இல்ல பாக்கியத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. And today the Lord wants to talk to you about what is your access as a child of God. இன்று தேவன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக உங்களுக்கு இருக்கிற அனுமதி என்ன என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறார். When Nicodemus, a teacher of the law, came to Jesus, he starts the conversation by saying that he knew Jesus was from above because no one can do the signs that Jesus did unless he was from God. நிக்கோதேமு என்கிற அந்த ஒரு பரிசேயன் இயேசுவை பார்க்க வந்த பொழுது அவன் இயேசுவை பார்த்து இப்படியாக சொல்லுகிறார், அதாவது நீ பரத்திலிருந்து வந்தவர் என்று நான் அறிவேன், காரணம் நீ பரத்திலிருந்து வராதிருப்பீர் என்றால் நீ செய்கிற இந்த காரியங்களை யாராலும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லுகிறார். So what was Nicodemus doing? He was standing and he was clapping at what Jesus was doing. ஆகவே இங்க நிக்கோதேமு செய்கிற காரியம்தான் என்ன? அவர் எழுந்து நின்று இயேசு செய்கிற காரியங்களை பார்த்து கைதட்டி பாராட்டுகிறார். Now Jesus should have replied saying, "Thank you, Nicodemus. I know finally nobody else is understanding. At least you got it." நீங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசு வந்து அந்த இடத்துல நிக்கோதேமுவை பார்த்து சொல்லியிருக்கணும், யாருக்குமே இந்த சத்தியம் புரியவில்லை, உனக்கு புரிந்திருக்கிறது, அதை குறித்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். But that is not what Jesus said. ஆனா இயேசு அதை சொல்லவில்லை. Let's see John chapter 3 verse 5 to 8. What did Jesus say? யோவான் 3வது அதிகாரம் 5லிருந்து 8வது வசனங்களை பார்ப்போம். Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit." இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும். நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சொன்னதை குறித்து அதிசயப்பட வேண்டாம். காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது, அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறது என்றும் இன்ன இடத்துக்கு போகிறது என்றும் உனக்கு தெரியாது. ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனோ அவனும் அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். Now Jesus says to him, "It is not enough for you to stand there and clap at what I have done." இயேசு இந்த இடத்துல நிக்கோதேமியை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் செய்த காரியங்களை பார்த்து நீ ஒரு ஓரமாக நின்று கை தட்டுவது மாத்திரம் போதாது. But you can do what I did if you have access to the kingdom of God. நான் செய்த இந்த காரியங்களை நீயும் செய்ய முடியும், உனக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் இருக்கிற அந்த அனுமதி கிடைக்கும் பட்சத்தில். For that you need to be born of the water, which is the word of God, and the Spirit, which is your Holy Spirit. அந்த அனுமதி உனக்கு கிடைப்பதற்காக நீ முதலாவது ஜலத்தினால் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும், அது தேவனுடைய வார்த்தை. அதே போல ஆவியினால் பிறக்க வேண்டும், அது பரிசுத்த ஆவியானவர். Then you will be able to see and you will be able to access the kingdom of God. அப்பொழுது நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பார்த்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு அனுமதி பெற முடியும். Now when we read the kingdom of God, we think about going to heaven, but Jesus is not talking about heaven. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்கிற வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக பரலோகம் என்றுதான் நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம். ஆனா இயேசு இங்கு பரலோகத்தை குறித்து பேசவில்லை. We think Jesus is talking about a life after death. நாம் நினைப்போம் இயேசு வந்து மரணத்துக்கு பிறகு இருக்கிற அந்த ஜீவனை குறித்து பேசுகிறார் என்று. Let's read John chapter 3 verses 9 and 12 in the same chapter. நாம் வாசித்த அதே அதிகாரத்தில் யோவான் 3 அதில் 9 மற்றும் 12வது வசனங்களை வாசிப்போம். And it says like this, Nicodemus answered and said to him, "How can these things be?" And Jesus replies to him, "If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things?" அதற்கு நிக்கோதேமு, இவைகள் எப்படி ஆகும் என்றான்.
12வது வசனத்தில், பூமிக்கடுத்த காரியங்களை நான் உனக்கு சொல்லியும் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையே, பரம காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்வேனானால் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள்? When Nicodemus asked Jesus how all this can happen, Jesus said, I have been telling you all these things which are the earthly things. Now, if I am going to tell you something about heaven, how will you be able to understand? ஆகவே இங்க நிக்கோதேமு கேட்கிறான், இவைகளெல்லாம் எப்படி சம்பவிக்கும்? அப்ப இயேசு சொல்லுகிறார், பூமிக்குரிய காரியங்கள் சாதாரண காரியங்களை சொல்வதையே உங்களால விசுவாசிக்க முடியவில்லையே, அப்ப பரலோகத்தின் காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் என்றால் உங்களால எப்படி விசுவாசிக்க முடியும் என்கிற ஒரு கேள்வியை இயேசு வைக்கிறார். In other words, Jesus was saying, you cannot access the kingdom of God here on earth unless you are born again in the spirit. மற்ற வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இயேசு சொல்லுகிறார், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், இல்லை என்றால் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நுழைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். That which is born of the physical can only access the physical, but that which is born of the spirit can access the things of the spirit. அதாவது இயல்பாக பிறக்கிற எல்லா காரியமும் இயல் தளத்தில் இருக்கிற காரியங்களை மாத்திரமே உணர முடியும், இல்லை என்றால் அதை பயன்படுத்த முடியும். அதே போல ஆவியினால் யார் பிறக்கிறார்களோ அவர்கள் மாத்திரமே ஆவிக்குரிய காரியங்களை அணுக முடியும், இல்லை என்றால் பயன்படுத்த முடியும். Romans 14:17 says, the kingdom of God is not about eating and drinking, but it is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. ரோமர் 14வது அதிகாரம் 17வது வசனம் சொல்லுகிறது, தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. The kingdom of God is life in the Holy Spirit. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாக நாம் வாழும் வாழ்க்கைதான். Or in other words, you can have access to the things of the spirit, but there is a condition. You need to be born again. மற்ற வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் உங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கும், ஆனால் அதற்கான நிபந்தனை நீங்க மறுபடியும் பிறந்திருக்கணும். Being born again is not your ticket to get a membership in a church, but it is your access to the things of the kingdom of God. ஆகவே மறுபடியும் பிறப்பது என்பது ஏதோ சபையில ஒரு குறிப்பிட்ட சபையில உங்களுக்கு ஒரு மெம்பராக கூடிய ஒரு தகுதியை கொடுக்கிறதற்காக மறுபடியும் பிறக்கிறதல்ல, மாறாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் காரியங்களிலே உங்களுக்கு அனுமதி கிடைப்பதற்காக நீங்க மறுபடியும் பிறக்கணும். Jesus was saying that if you are born of the Spirit, then you can do the same things that I did because you are having access to the kingdom of God. இயேசு சொல்லுகிறார், நீங்க ஆவியினால மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது நான் செய்த அதே காரியங்களை உங்களாலையும் செய்ய முடியும். காரணம், நீங்க மறுபடியும் பிறந்தால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்துவிடும். The word of God says God is spirit. So when you are born of the spirit, you are born of God and you become the children of God. வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ஆகவே நீங்க ஆவியினால மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது நீங்களும் ஆவியாகவே தேவனுடைய ஆவியை பெற்று விடுகிறீர்கள். And in John chapter 1 verse 12 and 13 it says, to as many as who received him, he gave them the right to become the children of God, or the access to become the children of God. யோவான் 1:12-13 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, அவருடைய நாமத்தில் யாரெல்லாம் விசுவாசம் வைக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அனுமதியை அவர் கொடுக்கிறார். To become a child of God, you need to believe in the name of the Lord Jesus Christ. தேவனுடைய பிள்ளை என்று நீங்கள் மாற விரும்பினால் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல நீங்க விசுவாசம் வைக்கணும். And you are given the access, the privilege, the power, the right to become the children of God. அப்படி நீங்க விசுவாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறக்கூடிய அனுமதி, தகுதி, வல்லமை, பாக்கியம் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். Now that you are a child of God, what are the access that you have as a child of God? இப்பொழுது நீங்க ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறிவிட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தேவனுடைய பிள்ளையாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அனுமதிகள் என்ன? So the first thing that I want to talk about your access is that you have access to the Father. முதலாவதாக உங்களுக்கு பிதாவினிடத்தில் சேர அனுமதி கிடைக்கும். Hebrews chapter 9 verse 7 to 14 we will read, but we will take it part by part. எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 7 14 வசனங்களை வரை வாசிப்போம். அது பகுதி பகுதியா வாசிப்போம். So let's first read Hebrews chapter 9 verse 7 to 8. முதலாவது எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்களை வாசிப்போம்.
But into the second, only the high priest enters once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance. The Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed, while the outer tabernacle is still standing. இரண்டாம் கூடாரத்திலே பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் இரத்தத்தோட பிரவேசித்து அந்த இரத்தத்தை தனக்காகவும் ஜனங்களுடைய தப்பிதங்களுக்காகவும் செலுத்துவான். அதனாலே முதலாம் கூடாரம் நிற்குமளவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போகிற மார்க்கம் இன்னும் வெளிப்படவில்லை என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார். Here the author is talking about the tabernacle which God commanded the Israelites to build or to create. இங்கு தேவன், அதாவது தேவனுடைய கூடாரம், இஸ்ரவேலர்களிடத்துல தனக்கென்று ஒரு கூடாரத்தை அவர் செய்யும்படி சொன்ன அந்த கூடாரத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். And this tabernacle had a place called the holiest of holies. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துல மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்கிறதான ஒரு பகுதி உண்டு. The holiest of holies is the place where the presence of God is. இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தான் தேவனுடைய பிரசனம் எப்பொழுதும் நிழலிடும். In the holiest of holies, only the high priest is allowed to enter once a year. இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக பிரதான ஆசாரியன் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் மாத்திரம் அனுமதிக்கப்படுவான். No one was able to come to the Father due to the sin conscience, and all were separated from God because of their nature of sin. எல்லாருக்கும் பாவ சிந்தை இருக்கிற காரணத்தினாலும், எல்லாரும் பாவத்தின் சுபாவம் இருக்கிறதுனாலும், யாருனாலும் தேவனை அணுக இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக போக முடியாமல் இருந்தது. In other words, no one had free access to the presence of God the Father. மற்ற வார்த்தைகள்ல இதை சொல்லணும்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள்ளாக போக யாருக்கும் அனுமதி இல்லாமல் இருந்தது. However, what is so amazing to see is the heart of this loving Father, that even though we were so deep in sin, he wanted to make a way for us to access his presence. அதே நேரத்துல எந்த ஒரு காரியம் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதுன்னா, நம்மளுடைய பாவத்துல மிக ஆழமாக உழன்று இருந்தாலும் கூட தன்னை நாம் அணுக வேண்டும் என்கிற ஒரு உள்ளான விருப்பம் தேவனாகிய பிதாவுக்கு இருந்தது. So he commanded the Israelites to create this tabernacle with a place called as the holiest of holies. ஆகவே அவர் இஸ்ரவேலர்களிடத்தில் தனக்கென்று இந்த கூடாரத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாகவும் அந்த கூடாரத்தில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று ஒரு பகுதி இருக்க வேண்டும் என்றும் கட்டளையிட்டார். Where the high priest could access this place once a year for the entire people. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மொத்த ஜனங்களுக்காகவும் பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக நுழைய முடியும். Now in this holiest of holies, the high priest used to come once a year with a sacrifice that is for his own sins and for the sins of the people. ஆகவே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக வரும் பொழுது அவன் ஒரு பலியோடு கூட தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் மொத்த இஸ்ரவேலர்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் நுழைகிறான். Now while the high priest enters into the holiest of holies with great trembling, the crowd used to wait outside to hear the good news of God the Father's forgiveness of their sins. ஆகவே இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக பிரதான ஆசாரியன் மிகவும் நடுக்கத்தோடு நுழைகிற அதே நேரத்துல கூடாரத்திற்கு வெளியே ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் ஆவலோடு தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து விட்டாரா என்கிற எதிர்பார்ப்போடு காத்திருப்பாங்க. Now I want you to give attention to verse 8. இப்பொழுது 8வது வசனத்தை நல்ல கவனிங்க. This tabernacle was a replica of the real tabernacle in heaven, or it is a model of the real tabernacle in heaven. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் மெய்யான பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த மெய்யான அந்த கூடாரத்திற்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறது. By this arrangement on earth, the Holy Spirit was showing that the way or the access into the holiest of holies was closed for everyone. ஆகவே இப்படிப்பட்ட பூமியில இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏற்பாட்டின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு காண்பிக்கிறார், இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போவதற்கான அனுமதி எல்லாருக்கும் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. Nobody could go in anytime, whenever they wanted, and only one person could go in, and that too only once a year. பாத்தீங்கன்னா யாரு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக நுழைய முடியாது. மாறாக ஒரே ஒருவர் வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை இரத்தத்தோடு மாத்திரமே நுழைய முடியும். Now let's read verse 11 to verse 14.
இப்பொழுது 11வது வசனத்திலிருந்து 14வது வசனங்கள் வரை வாசிப்போம். But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, and not through the blood of goats and calves, but through his own blood. He entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer, sprinkling those who have been sanctified for the cleansing of the flesh, how much more will the blood of Jesus, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. கிறிஸ்துவானவர் வரப்போகிற நன்மைகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியராய் வெளிப்பட்டு கையினால் செய்யப்பட்டதாகிய இந்த சிருஷ்டி சம்பந்தமான கூடாரத்தின் வழியாக அல்ல, பெரிதும் உத்தமமான கூடாரத்தின் வழியாகவும் வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல, தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார். அதெப்படி எனில், காலை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் இரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும் சரீர சுத்தி உண்டாக்கும்படி பரிசுத்தப்படுத்துமானால், நித்திய ஆவியினாலே தம்மைத்தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகள் அற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம். So when our Messiah Jesus Christ came, he came as the high priest of the good things to come from a tabernacle that is not made by human hands, but that is created by God himself. தேவனால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பரலோகம் என்கிற அந்த கூடாரத்திலிருந்து நம்முடைய மீட்பராகிய இயேசு வரப்போகிற நன்மைகளுக்கு வேண்டிய ஒரு பிரதான ஆசாரியராக நம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார். Wow, can you say that? A high priest of the good things to come. அத சொல்லுங்க. அதாவது வரப்போகிற நன்மைகளுக்கான ஒரு பிரதான ஆசாரியர் அவர். Now listen this. Jesus entered this holy of holies, the heavenly tabernacle, with his own blood once for all. And because he did this, he made a way for all of us to freely access this holy of holies. இயேசு தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தினோடு கூட பரலோகத்தில் இருக்கிற இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக நுழைந்தபடியினாலே நம் எல்லாருக்கும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக நுழையக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி விட்டார். And because he did this, we all have free access into his holy of holies, the tabernacle that is made by the hands of God. ஆகவே இயேசு செய்த இந்த கிரியையின் நிமித்தமாக தேவனுடைய கையினால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த பரலோகம் என்கிற ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளாக போகக்கூடிய அனுமதி நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைத்திருக்கிறது. How do we know that? Hebrews 10 verse 20. By this fresh, new and living way, which he initiated and dedicated and opened for us through the separating veil of the Holy of Holies, that is through his flesh. அது எப்படி நமக்கு தெரியும்? எபிரேயர் 10வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை பாருங்க. அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் இருக்கிறபடியினாலும் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியான மகா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியினாலும். Look at that. He opened a way for us through his flesh, by his blood, that we can go into the holy of holies, the presence of the Father at any time, every time we can go there. ஆகவே இயேசு தன்னுடைய மாமிசத்தின் மூலமாகவும் இரத்தத்தின் மூலமாகவும் இப்படியான ஒரு பலியை அவர் செலுத்தி நாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எந்த ஒரு நேரத்திலும் பிதாவினுடைய சன்னிதானத்தில் போகக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி விட்டார். So Jesus made a way for us to enter the Holy of Holies through the sacrifice of his body and his blood on the cross. ஆகவே இயேசு நாம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போகும்படியாக அனுமதி கிடைக்கும்படிக்கு தன்னுடைய மாம்சத்தின் மூலமாகவும் இரத்தத்தின் மூலமாகவும் நமக்கு வழி ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். And in chapter 9 verse 14 it says, this is what it means. It says, for if the blood of bulls and goats and rams can make a person ceremonially clean on the outside, then how much more can the blood of Jesus, through the eternal Spirit of God, Jesus offered himself to God as a blemishless sacrifice,
be able to purify even our conscience, our nature from sin and its desires. ஆகவே எபிரேயர் 9:13-14 நாம் பார்ப்போம் என்றால், அது எப்படி எனில், காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் இரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும் சரீர சுத்தி உண்டாக்கும்படி பரிசுத்தப்படுத்துமானால், நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்த கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகள் அற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம். So the blood of bulls and goats and rams, these could only make a person clean on the outside. ஆகவே இந்த காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளுடைய ரத்தம் ஒரு மனிதனை வெளிப்புறமாக மாத்திரம்தான் சரீர சுத்திகரிப்பு உண்டு பண்ண முடியும். But the word of God says the blood of Jesus can even cleanse your conscience from sin and the desire to do sin. ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் உங்களுடைய மனசாட்சியை கூட சுத்திகரித்து பாவம் செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பத்திலிருந்தே முற்றிலுமாக உங்களை வேறு பிரித்து விட முடியும். So what is the Holy Spirit trying to show us here? ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிடத்திற்கு என்ன காண்பித்துக் கொடுக்க விரும்புகிறார்? So when the high priest on earth entered the Holy of Holies once a year, the entire people are waiting for something good to come out of a tabernacle that is made out of the hands of man. ஆகவே இந்த பிரதான ஆசாரியன் வருடத்திற்கு ஒரு முறை இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளாக போய் விட்டு வரும் பொழுது வெளியில இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏதோ நமக்கு மனிதனுடைய கையினால உண்டாக்கப்பட்ட இந்த கூடாரத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு நற்செய்தி வரும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. But when Jesus entered the Holy of Holies once for all, he became the high priest of good things to come, not from a tabernacle made by man, but from the throne room of God. ஆகவே இயேசு ஒரே முறை பிரதான ஆசாரியராக எல்லாருக்கும் வேண்டி அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளாக போன பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய கையினால் உண்டான அந்த கூடாரத்திலிருந்து வரப்போகிற நன்மைகளை கொண்டு வருகிற ஒரு பிரதான ஆசாரியராக அவர் போனார். So you see the difference there. ஆகவே நீங்க அந்த வித்தியாசத்தை அங்க பார்க்க முடியும். And in the other place, only the high priest used to enter with the blood of bulls and rams, where the presence of God was only once a year. அந்த பழைய இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதான ஆசாரியன் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா காளை இவைகளின் இரத்தத்தோடு கூட போகிறான். வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மாத்திரம்தான் பிதாவினுடைய பிரசனமும் அந்த கூடாரத்துக்குள் வருகிறது. And the people were not allowed to go in. அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாக சாதாரண ஜனங்கள் போக அனுமதி இல்லை. But Jesus entered the Holy of Holies with his own blood so that we can all boldly go inside. ஆனால் இயேசுவோ தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தினால இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாக நுழைந்தபடினால நம் எல்லாருக்கும் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாக நுழையக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்து விட்டது. Hebrews 4 verse 14 to 16, it says like this: Inasmuch then as we have a great high priest who has already ascended and passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession of faith in him. For we do not have a high priest who is unable to understand and sympathize and have a shared feeling with our weakness and infirmities and liability to the assaults of temptation, but one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning. Verse 16, very carefully. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in good time of every need. எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 14-16 வசனங்கள் வரை. வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம். நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். 16வது வசனம் நல்ல கவனிங்க. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம். See, look at this. So here we have in the Old Testament
where only the high priest could go into the presence of God once a year, and that too trembling. பழைய ஏற்பாட்டுல பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த கிருபாசனத்தின் அண்டையில நடுக்கத்தோடு கூட போக முடியும். But here we are in the New Testament, where God gives us access to enter into his presence without any fear, with boldness, with great confidence, because Jesus shed his blood for us and sacrificed his life for us. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசு நமக்காக தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினபடினாலும் நமக்காக பலியாக போனபடினாலும் நாம் எந்த ஒரு நேரத்திலும் தைரியத்தோடு கூட இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக எந்தவித பயமும் இல்லாமல் நம்பிக்கையோடும் தைரியத்தோடும் போகக்கூடிய வழியை ஏற்படுத்தி விட்டார். Many times we will think, okay, if that is the case, are we saying that then I can sin and I can go boldly into the presence of God? பல நேரங்கள்ல நம்ம யோசிப்போம், ஒருவேளை இப்படி இருக்கிறபடினால நான் எப்பனாலும் பாவம் செய்துட்டு தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு போக முடியும் அல்லவா என்று நாம நினைக்கலாம். That is where the blood of Jesus says, because Jesus shed his blood, that blood can even cleanse the desires of sin from us. It has the power to break the hold of sin over our lives. அப்படி யோசிக்கிறவர்களுக்கு தான் இயேசுடைய ரத்தம் சொல்லுகிறது, அந்த இயேசுடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற வல்லமையானது நமக்குள்ளாக பாவம் செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த விருப்பத்தை கூட அறவே அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது என்று. Which means we do not have to walk in sin. We can be free from sin. அதற்கு அர்த்தம் நம்ம பாவத்துல இனிமேலும் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்ல, நம்ம பாவத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விடுதலை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை நமக்கு இயேசு கொடுத்து விட்டார். Because we are not walking in sin, we can boldly go to the presence of God the Father. ஆகவே நாம் பாவத்தில் தொடர்ந்து வாழாதபடியினாலே தேவனுடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாக தைரியத்தோடு நம்மால் போக முடியும். Ephesians 2:18 it says, for through him we both have access in one spirit to the Father. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 18வது வசனம் சொல்லுகிறது, அந்தபடியே நாம் இருதரத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் சிலாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம். Hebrews 4:16 we can draw near to the throne of God with confidence. எபிரேயர் 4:16 நாம் தேவனுடைய கிருபாசனத்தின் அண்டையிலே தைரியத்தோடு கூட சேரக்கடவோம். Romans 8:15 for we have not received a spirit of fear, but we have received a spirit of sonship by which we cry Abba Father. ரோமர் 8:15 சொல்லுகிறது, அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். Ephesians 3:12 in whom we have boldness and confident access through faith in him. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 12வது வசனம் அவரை பற்றும் விசுவாசத்தால் அவருக்குள் நமக்கு தைரியமும் திட நம்பிக்கையோட தேவனிடத்தில் சேரும் சிலாக்கியமும் உண்டாயிருக்கிறது. I want you to close your eyes and say this, I have access to the Father. உங்களுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு நீங்க இதை சொல்லும்படி நான் விரும்புகிறேன். அதாவது எனக்கு பிதாவினிடத்தில் சேரக்கூடிய அனுமதி இருக்கிறது. Not with fear or not with trembling, but with boldness and great confidence. பயத்தோடோ நடுக்கத்தோடோ சேருவதற்கல்ல, ஆனால் பெரிய நம்பிக்கையோடும் தைரியத்தோடும் சேருவதற்கான அனுமதி இருக்கிறது. Now let me tell you, when you say this, the enemy might remind you, well, you are not feeling like you have access to the Father. ஒருவேளை நீங்க இப்படி சொல்லும் பொழுது சத்ருவானவன் உங்களுக்குள்ளாக தூண்டிவிட முடியும், நீ இதை சொல்லும் போது உனக்கு உண்மையாகவே அனுமதி இருக்கு என்கிற உணர்வு இல்லாமல் சொல்லுகிறாயே அப்படின்னு அவன் தூண்டி விடலாம். You don't sense anything like you are having access to the Father or the Father is close to you. உனக்கு பிதாவினிடத்துல அனுமதி இருக்கிறபடியாகவும் இல்லைன்னா பிதா உனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாகவும் இருக்கிறபடியாகவும் நீ உணரவில்லையே என்று அவன் ஒருவேளை உங்களுக்குள்ளாக பொய்களை ஊதி விடலாம். That is what we read in Ephesians 3:12, that we have bold, confident access through faith, not by feeling. It is through faith. அதைதான் எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 12வது வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம். நம்ம உணர்ச்சிகளின் மூலமாக அவரை அனுபவிக்கவில்லை, மாறாக நாம் அவரிடத்தில் சேருவது விசுவாசத்தின் மூலமாக. Why don't you say out loud, by faith I have access with great confidence and boldness to the Father. நீங்க சத்தமாக இதை சொல்லுங்க, விசுவாசத்தின் மூலமாக பிதாவினிடத்தில் சேர தைரியத்தோடும் சிறந்த நம்பிக்கையோடும் சேர எனக்கு அனுமதி உண்டு. Now, the second thing that I want to talk to you about as the access as children of God
is that you have an access to be free. இரண்டாவது காரியம், ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக நீங்க முற்றிலுமாக விடுதலை பெற உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறது. John 8 verse 36 says, "For if the Son makes you free, you will be free indeed." யோவான் 8:36 சொல்லுகிறது, குமாரன் உங்களை விடுவித்தால் நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலையாயிருப்பீர்கள். See, God wanted a family. இங்க பாத்தீங்கன்னா தேவனுக்கு ஒரு குடும்பம் தேவை. That is why he made you a son. அவர் ஒரு குடும்பத்தை விரும்பினபடியினால உங்களை ஒரு குமாரனாக அவர் ஆக்கினார். And now when he made you a son, he has given you access to the things that you should have as a son. ஒரு குமாரனாக உங்களை ஆக்கினபடியினால ஒரு குமாரனுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் வேண்டுமோ அது எல்லாவற்றுக்கும் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். Now, the right or the privilege and the power to decide whether you want to use this access or not lies in your hand. இந்த அனுமதியை நீங்க பயன்படுத்தணுமா வேண்டாமா என்கிற அந்த அதிகாரமும் அந்த விருப்பமும் முற்றிலுமாக உங்களுடைய கரத்தில் தான் இருக்கிறது. For example, everybody on earth has access to hell or to heaven. உதாரணத்திற்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒருவேளை நரகத்துக்கோ பரலோகத்துக்கோ போகக்கூடிய அனுமதி உண்டு. But it depends on what access you are going to use. ஆனால் எந்த இடத்துக்கு போகணும் என்று நீங்க விரும்புகிறீர்களோ அதை பொறுத்து தான் நீங்க அங்கு போவீங்க. Everyone has access to choose either life or death. What are you going to choose? எல்லாருக்கும் மரணம் இல்லை என்றால் ஜீவன், இந்த ரெண்டுல எதையாவது தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அதிகாரம் உண்டு. நீங்க எதை தெரிந்து கொள்ள போகிறீங்க? Similarly, I want to remind you that you have an access to be free. அதே போல நீங்க முற்றிலும் விடுதலை பெற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுமதியும் உங்களுக்கு உண்டு. You can have or you can hold the key to your locked door in your hand, yet you can stand outside not using that access. மூடப்பட்ட கதவுக்கான சாவி உங்களுடைய கரத்தில் இருந்தாலும் கூட அந்த சாவியை பயன்படுத்தாமல் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது கதவுக்கு வெளியில தான் நீங்க நிற்பீங்க. You know, Satan can continuously remind you that you can't be free. But let me tell you, he's a father of lies. So what are you going to believe today? ஆகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், சாத்தான் தொடர்ந்து உங்களால முற்றிலுமாய் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று வாழவே முடியாதுன்னு பொய் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான். ஆனா நீங்க எதை விசுவாசிக்க போகிறீங்க? நீங்க எதை நம்ப போகிறீங்க? He will continuously tell you, you have no choice, you are going to be condemned. அவன் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான், நீ ஆக்கினை தீர்ப்பு தான் அடைய போகிறாய், உனக்கு விடுதலை பெற வழியே இல்லைன்னு சொல்லுவான். You will be sick. நீங்க வியாதி பெற போகிறன்னு சொல்லுவான். You are addicted. நீ அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லுவான். You should feel guilty about your past. உன்னுடைய கடந்த காலத்தை குறித்து நீ குற்ற உணர்வோட இருக்கணும்னு சொல்லுவான். You will never overcome it. நீ நிச்சயமாக மேற்கொள்ள மாட்டாய் என்று சொல்லுவான். You are not righteous. நீ நீதிமான் அல்ல என்று சொல்லுவான். But what is the truth saying? ஆனால் சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது? For if the Son sets you free, then you are free indeed. குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள். If the Son has freed you from sin, then you are free from sin. குமாரன் உங்களை பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி இருப்பார் என்றால் நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று விட்டீர்கள். You are free from shame. லஜ்ஜையிலிருந்து விடுதலை பெற்று விட்டீர்கள். You are free from guilt and condemnation. குற்ற உணர்விலிருந்தும் ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்தும் நீங்கள் விடுதலை பெற்று விட்டீர்கள். You are free from your past. உங்களுடைய கடந்த காலத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற்று விட்டீர்கள். You are free from addictions and free from all depression. அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் மன அழுத்தங்களிலிருந்தும் நீங்கள் விடுதலை பெற்று விட்டீர்கள். Because Jesus took it all for you and you are free indeed. காரணம் உங்களுக்காக இயேசு எல்லாவற்றையும் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆகவே நீங்கள் விடுதலையாகி விட்டீர்கள். But you also have a choice to believe the lie and not use your access to be free as a child of God. அதே நேரத்துல சத்துரு சொல்லுகிற எல்லா பொய்களையும் நம்பி ஒரு தேவனுடைய குமாரனாக உங்களுக்கு இருக்கும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய தெரிந்து கொள்ளுதலும் உங்களுக்கு உண்டு. Now, what will happen when you choose to believe the lie is you are a person having the key to unlock the prison in which you are, but you are choosing to stay in that prison with the access that you have as a child of God. ஆகவே நீங்க அந்த பொய்களை விசுவாசிக்கிற ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா, நீங்க இருக்கிற அந்த சிறையிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய சாவி உங்களிடத்தில் இருக்கிற பொழுதிலும் அந்த சாவியை பயன்படுத்தாமல் அந்த சிறையிலேயே நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. All you have to do is use your access
open the door, and walk free because you have the access to be free. நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் உங்களுடைய சாவியை எடுத்து அதை பயன்படுத்தி அந்த கதவை திறந்து முற்றிலுமாக விடுதலை பெற்றவனாக வெளியே போங்க. The third thing I want to remind you is that you have the access to walk healed. மூன்றாவது காரியம், நீங்க ஒரு முற்றிலும் சுகம் பெற்றவராக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி விட்டார். Isaiah 53 verse 6. ஏசாயா 53வது அதிகாரம் 6வது வசனம். But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளினால் சுகமாகிறோம். Let me remind you, God wants you to walk healthy. நீங்க ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புவதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். Jesus, by his death on the cross, broke the curse of sickness so that you and I can be healed. இயேசு தன்னுடைய சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக வியாதியின் அந்த சாபத்தை அவர் முற்றிலுமாக முறித்து விட்டார். அதன் காரணமாக நீங்களும் நானும் முற்றிலுமாய் சுகம் பெற்றவர்களாக வாழ முடியும். And healing has been added to your list of access as a child of God. ஆகவே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக உங்களுக்கு இருக்கும் பல அனுமதிகளில் இந்த சுகமும் கூட சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. Now, as we heard earlier, that you have access to the Father through faith, you have access to this healing through faith. முன்னதாக பிதாவினிடத்தில் விசுவாசத்தின் மூலமாக சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு எப்படி உண்டாயிருக்கிறதோ அதே போல இந்த சுகத்திற்கும் விசுவாசத்தோடு இந்த சுகத்தை பெறக்கூடிய வாய்ப்பும் நமக்கு அனுமதியும் கிடைத்திருக்கிறது. Let me encourage you today to invoke by faith, invoke your access and through the words of your mouth and walk in perfect health. இன்று நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புவது, உங்களுடைய விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளின் மூலமாக இந்த சுகம் என்கிற அந்த ஒரு அனுமதியை நீங்கள் முடுக்கி விடுங்க. அந்த சுகத்துல வாழும்படியாக முற்றிலும் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. Declare the word of God over your body, over your health. தேவனுடைய வசனத்தை உங்களுடைய சரீரத்தின் மீதும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தின் மீதும் அறிக்கை பண்ணுங்க. You have access to walk healed. So walk in healing and stay healthy. ஆகவே முற்றிலுமாக சுகமடைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே முற்றிலுமாக சுகமடைந்து ஆரோக்கியமாக வாழுங்க. The fourth thing that you have access to as a child of God is you have access to prosper. நான்காவதாக ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக செழிப்படையக்கூடிய, செழிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுமதி உங்களுக்கு இருக்கிறது. See, God is not against prosperity. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவன் செழிப்புக்கு விரோதமானவர் அல்ல. You know, Deuteronomy 8 verse 18, this is what it says. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 18வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. But you shall remember the Lord your God, for it is he who is giving you the power to make wealth, that he may confirm his covenant which he swore to your fathers as it is this day. உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக, அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர். Did you know that by causing you to have power to make wealth, God is confirming his covenant with you? உங்களுக்கு தெரியுமா, ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்குரிய அந்த பலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறதன் மூலமாக தேவன் உங்களோடு உள்ள தன்னுடைய உடன்படிக்கையை உறுதி பண்ணுகிறார் என்று. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரம் 9வது வசனம், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே, அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. 2 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரம் 8வது வசனம், மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணம் உடையவர்களாயும் சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையும் பெருகச் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். You know, why does God want us to prosper? எதற்காக நாம் செழிப்படையும்படி தேவன் விரும்ப வேண்டும்? It is not only so that we can enjoy that abundant life, but through us the rest of the world will also become blessed.
நாம் அந்த பரிபூர்ண வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதற்காக மாத்திரமல்ல, மாறாக நம் மூலமாக நம்மை சுற்றி இருக்கிற மற்றவர்களும் அந்த பரிபூர்ண வாழ்க்கையை பெரும்படியாக தான் தேவன் நம்மை செழிப்படைய விரும்புகிறார். The gospel is not giving us hope in the kingdom to come only. It is also giving us hope in the now. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நுழைய முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை மாத்திரம் சுவிசேஷம் நமக்கு கொடுக்கவில்லை, மாறாக இப்பொழுது நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையிலும் நமக்கு சுவிசேஷம் நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. Prosperity is not just about money. செழிப்பு என்பது பணத்தை குறித்தது மாத்திரமல்ல. It is health, good relationships, நல்ல உறவுகள், ஆரோக்கியம், fruitfulness, safety, lots more. கனி கொடுப்பது, பாதுகாப்பு, இது போல இன்னும் பல காரியங்கள் இந்த செழிப்பில் அடங்கும். So use your access to break free into the prosperity that God has provided for you as a child of God. ஆகவே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக உங்களுக்கு இருக்கிற அனுமதியை பயன்படுத்தி நீங்க இந்த செழிப்புக்குள்ளாக அடியெடுத்து வைங்க. Because in Galatians chapter 4 verse 7 it says, therefore you are no longer a slave but a son, and if a son then you are an heir through God. கலாத்தியர் 4வது அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஆகையால் இனி நீ அடிமையாய் இராமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய், நீ புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்து மூலமாக தேவனுடைய சுதந்திரனாய் இருக்கிறாய். Look at that, you have been made an heir of God, therefore you have access to everything that the Father has. இங்க பாருங்க, நீங்க தேவனுடைய சுதந்திரனாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. ஆகவே தேவனுக்கு இருக்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் உங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்து விட்டது. That is why you have the access to walk in prosperity. அதனால்தான் செழிப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அனுமதி உங்களுக்கு இருக்கிறது. Now the fifth one that I want to talk to you today about is that you have access to walk free from fear. ஐந்தாவதாக நான் உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புவது, பயத்திலிருந்து விடுதலை பெற உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறது. Romans 8 verse 15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. ரோமர் 8:15, அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். Let me ask you this question. Are you afraid of anything in your life? உங்களிடத்தில் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதை குறித்தாவது உங்களுக்கு பயம் உண்டா? To this question, many will answer, no, I am not afraid of anything. இந்த கேள்விக்கு பலரும் இல்ல எனக்கு எதிலும் பயம் இல்லை என்று பதில் சொல்லுவாங்க. But at the same time, many are afraid that they might get sick or they might get fired in their job. அதே நேரத்துல பலரும் தங்களுக்கு ஒருவேளை வியாதி வந்து விடுமோ, இல்ல வேலையை விட்டு நம்மளை அனுப்பி விடுவார்களோ என்கிற பயமும் பல பேருக்கு உண்டு. Some are afraid of what people will talk behind their backs. Some are afraid of what the future is looking like ahead. ஒரு சிலர் தங்களுக்கு பின்பதாக மற்றவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள், ஒரு சிலர் தங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்பதாக பயப்பட்டு கொண்டிருப்பாங்க. Let me remind you, God did not give you a fearful spirit. The word of God says he has given you a powerful spirit. உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன், தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை, மாறாக ஒரு வல்லமை நிறைந்த ஆவியை தான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Let me tell you, there is not one thing that Satan can do which the word of God cannot overcome. அதாவது வசனத்தினால் மேற்கொள்ள முடியாத எந்த ஒரு காரியத்தையும் சாத்தானினால் செய்ய முடியாது. And so let me tell you, don't listen to the enemy. ஆகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், சாத்தானுக்கு செவி கொடுக்காதீங்க. I remember this story that I read about Smith Wigglesworth, a mighty man of God. You know, one night as he was sleeping, he felt a presence in the room. When he woke up, he saw the devil sitting there and he said, oh, it's you. And he went back to sleep. எனக்கு இதை பற்றி பேசும்பொழுது ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஸ்மித் விகில்ஸ்வர்த் என்கிற ஒரு தேவ மனிதனை, வல்லமையான தேவ மனிதனை குறித்த ஒரு கதை. ஒரு முறை அவர் தூங்கி கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய அறையில ஏதோ ஒரு பிரசனத்தை உணர்ந்தார். அவர் எழுந்து பார்த்த பொழுது சாத்தான் அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். அவர் பார்த்து விட்டு, ஓ நீதானா என்று சொல்லி மறுபடியும் உறக்கத்துக்குள்ளாக போய்விட்டார். Which means he was saying, I don't have time to waste with you. அதற்கு அர்த்தம் என்னன்னா, அவர் சொல்லுகிறது என்னன்னா, சாத்தானுக்கெல்லாம் நேரம் செலவிட அவருக்கு நேரம் இல்லை, அவரு சாத்தானுக்காக செலவழிக்கிற நேரம் முற்றிலுமாக வீணானது என்பதுதான் அர்த்தம். This is how we need to treat the tricks of the devil. இப்படியாகத்தான் சாத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளை நாம் கையாள வேண்டும். He is powerless as long as we refuse to open the door to him through fear. நாம பயத்தின் மூலமாக அவனுக்கு அனுமதி கொடுக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு எந்த ஒரு வல்லமையும் கிடையாது. You don't have to respond in fear. ஆகவே பயத்தினால நீங்கள் எந்த ஒரு மறுஉத்தரமும் கொடுக்க வேண்டாம். You don't have to practice fear.
பயத்தை நீங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டாம். Give it no place in your life. பயத்துக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுமதி கொடுக்காதீங்க. If you sense that, you are having a fear, then you stop and take authority over it right now. ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில பயம் இருக்கு என்கிறதான ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் இப்பொழுதே அதை நிறுத்தி பயத்தின் மீது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. In the name of Jesus, cast it out. இயேசுவின் நாமத்துல அந்த பயத்தை புறம்பே தள்ளுங்க. A man of God once said like this, if you believe the lie, then you will empower the liar. ஒரு தேவனுடைய தாசன் இப்படியாக சொன்னார், நீங்க பொய்யை விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த பொய்யனுக்கு நீங்க பலத்தை கொடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். The enemy has only power when you believe his lie. நீங்க சத்துருவினுடைய பொய்யை நம்பும் போதுதான் சத்துருவுக்கு பலன் அளிக்கிறீர்கள்னு அர்த்தம். And you have been given access by God to walk fearlessly and to have authority over every demonic spirit. ஆனா பயம் இல்லாமல் முற்றிலுமாக பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விடுதலையோடு நடக்கக்கூடிய ஒரு அனுமதி தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். மாத்திரமல்ல அந்த அனுமதியின் மூலமாக எல்லா விதமான அந்தகார வல்லமைகளுக்கும் மேலாக உங்களால் வாழ முடியும். Now there are many more access that you have as a child of God. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இதை தவிர்த்து இன்னும் பல அனுமதிகள் உங்களுக்கு உண்டு. But I just want to remind you once again, or a recap on what are the accesses that we spoke today about. அதே நேரத்துல இன்று நாம் பார்த்த அந்த பலதரப்பட்டதான அனுமதிகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம். You have access to the Father. பிதாவினிடத்தில் சேர உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. You have an access to be free. சுதந்திரத்தோடு விடுதலையோடு வாழ உங்களுக்கு ஒரு அனுமதி உண்டு. You have an access to walk healed. சுகத்தோடு வாழ குணமடைந்து வாழ உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. You have an access to prosper. செழிப்போடு வாழ உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. You have the access to walk free from fear. பயம் இல்லாமல் விடுதலை பெற்று வாழ உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு. If you know in your heart, and if you're saying, I don't know if I'm a child of God, then I'm encouraging you to say this prayer with me. ஒருவேளை உங்களுடைய உள்ளத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டு நான் தேவனுடைய பிள்ளைதானா என்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது என்றால் நான் உங்களுக்கு என்னோடு கூட இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். If you're saying that you have not believed in Jesus, but you have a desire in your heart to believe in him, then I would encourage you also to say this with me. ஒருவேளை நீங்க இன்னும் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, ஆனா அதே நேரத்துல அவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது என்றால் நீங்களும் என்னோடு கூட இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுங்க. Why don't we close our eyes right now? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடக்கூடாது இப்பொழுது. Say this with me. Jesus, என்னோட இதை சேர்ந்து சொல்லுங்க. இயேசுவே, I believe you're the Son of God. நீ தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன். I believe that you died on the cross for me. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீர் சிலுவையிலே எனக்காக மரித்தீர் என்று. That you were buried in the grave and on the third day you were raised from the dead. கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாளில் மரித்தோரிலிருந்து நீர் உயிர்த்தெழுந்ததை நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe that you are seated at the right hand of the Father and that you are coming back again as the King of Kings and the Lord of Lords. நீர் பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறதையும் திரும்ப எங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக ராஜாதி ராஜாவாகவும் கர்த்தாதி கர்த்தராகவும் திரும்ப வருகிறதையும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். Thank you for dying for me on the cross. சிலுவையிலே எனக்காக மரித்ததற்காய் நன்றி. Thank you for shedding your blood for me on the cross. உம்முடைய இரத்தத்தை சிலுவையிலே எனக்காய் சிந்தினதற்காக நன்றி. I believe in your name, Jesus. உம்முடைய நாமத்தில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுவே. And I declare and I confess with my mouth that Jesus, you are Lord. அதோடு என்னுடைய நாவினால் நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன் இயேசு கர்த்தர் என்று. Lord, today I thank you that you have made me a son. கர்த்தாவே, இன்று நீர் என்னை ஒரு குமாரனாக மாற்றினபடினால் நன்றி. And I thank you that I have access to all the things that I heard today. அது மாத்திரமல்ல, இன்று நான் கேட்ட எல்லா காரியங்களுக்கும் எனக்கு அனுமதி இருப்பதற்காக நன்றி. In Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். Now, if you are a child of God and you want to break free, then I would encourage you to say this with me. ஒருவேளை நீங்க ஒரு தேவனுடைய குமாரனாக இருந்து விடுதலை பெற விரும்பினால் என்னோடு கூட இதை சொல்லும்படி நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Father, I thank you for showing me the access I have as a child of God. பிதாவே, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக எனக்கு இருக்கிற அனுமதிகளை நீர் காண்பித்து கொடுத்ததற்காக நன்றி. I ask you forgiveness for not using my access as a child of God. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக எனக்கு இருக்கும் அந்த அனுமதியை நான் பயன்படுத்தாமல் இருந்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்கிறேன். But today, because I am your son and I have access to your presence,
I believe that you have made a way for me to walk free from the clutches of the enemy. நான் உம்முடைய குமாரனாக இருக்கிறபடியினாலும் உம்முடைய ராஜ்யத்துல எனக்கு அனுமதிகள் இருக்கிறபடியினாலும் பிசாசினுடைய எல்லா பிடியிலும் இருந்து விடுதலை பெற்று சுதந்திரத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். From today, I am using my access to walk in the freedom for which Christ has set me free. இன்று முதல் கிறிஸ்து என்னை எதற்காக விடுதலை செய்தாரோ விடுவித்தாரோ அதிலே நடக்கும்படிக்கு நான் முற்றிலுமாக என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். Father, we pray right now, every work of the enemy be broken in Jesus' name. பிதாவே, இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், பிசாசினுடைய எல்லா கிரியைகளும் முறிக்கப்படுவதாக. Every spirit of fear, we bind you and we command you to leave and not to hurt the people in Jesus' name. எல்லா பயத்தின் ஆவிகளையும் கட்டி ஜனங்களை துன்பப்படுத்தாதபடிக்கு வெளியே ஏறும்படியாக கட்டளை கொடுக்கிறேன். Every spirit of sickness, leave. Let there be healing in Jesus' name. எல்லா வியாதியின் ஆவிகளும் வெளியேறட்டும், இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் வரட்டும். Father, let your presence rest upon each one of them. பிதாவே, உங்களுடைய பிரசனம் இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் தங்கி இருப்பதாக. Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். May the Lord bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, Pastor Sanju, for that life transforming word. அந்த வாழ்க்கையை மறுரூபமாக்குகிற வார்த்தைக்காக பாஸ்டர் சஞ்சுவுக்கு நன்றி. How true is that? As children, we have access to the Father. பிள்ளைகளாக பிதாவினிடத்தில் எவ்வளவு ஒரு அனுமதி நமக்கு இருக்கிறது என்பது எத்தனை பெரிய சத்தியமாக இருக்கிறது. Now, as children, we can barge into our Father's room anytime. பிள்ளைகளாக நம்முடைய பிதாவின் அறைக்குள்ளாக நாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நுழையலாம். Hallelujah. So I want all of you who are listening to this message today to go into the presence of the Lord anytime that you want. God is available for us. இந்த பிரசங்கத்தை கேட்ட உங்கள் எல்லாரிடத்திலும் நான் சொல்ல விரும்புவது, எப்ப வேணாலும் உங்களுடைய பிதாவினுடைய சமூகத்துக்கு நீங்க கடந்து போகலாம், எந்த ஒரு தடையும் வைத்துக் கொள்ளாதீங்க. So God is not hiding from us, but usually we are hiding from God. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து தன்னை மறைத்துக் கொள்ளவில்லை, மாறாக நாம தான் தேவனிடத்திலிருந்து நம்மை மறைத்துக் கொள்கிறோம். All right, let's just close in a word of prayer. நாம் இப்பொழுது ஒரு சின்ன ஜெபத்தோடு கூட முடிப்போம் ஆராதனையை. Father Lord, we want to pray for everyone who is celebrating their birthdays and anniversaries from this Sunday to next Saturday, Lord. பிதாவாகிய தேவனே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து வருகிற சனிக்கிழமை வரைக்கும் யாரெல்லாம் தங்களுடைய பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் கொண்டாடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன். Father, we pray, we bless them, Lord. Lord, thank you, God, for one more year in their lives. பிதாவே, நாங்கள் ஜெபித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆண்டு கூட நீங்கள் கூட்டி கொடுத்ததற்காக நன்றி. Lord, we bless their marriages, Father. Thank you, God, for bringing them together. அவங்களுடைய திருமணங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவர்களை நீர் ஒருமித்து சேர்த்து கொண்டு வந்ததற்காக நன்றி. Father, we want to pray for Tamil Nadu right now, Lord. பிதாவே, தமிழ்நாட்டுக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்கிறேன். Lord, we pray for the virus situation in Tamil Nadu will be under control. I pray, Father, there will be a healing in the land. பிதாவே, இந்த கோவிட், அந்த கொரோனா வைரஸ், அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கட்டுக்குள் வரவும், இந்த மாநிலத்துல ஒரு சுகம் நிலவவும், ஒரு குணம் வெளிப்படவும் நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I want to pray for wisdom upon the authorities, Father. Lord Jesus, I also pray, Father, for all the health workers who are fighting it out, Lord. I pray and I bless them with wisdom and the power of God, Lord Jesus. கர்த்தாவே, அதிகாரிகளுக்கு நீர் ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாகவும், அதே நேரத்துல வேலை, அதாவது உதவி செய்கிற எல்லா மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் நீர் கிருபை வழங்கும்படியாகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I want to pray, Father, next week as we come, Lord, the situation in Tamil Nadu would be much, much, much better. Lord, Father, we want to thank you, God, for the healing that you're going to bring upon the state. கர்த்தாவே, அடுத்த வாரமும் நாங்கள் இந்த ஆராதனைக்காக வரும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையானது மிக 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 அதிகமாக ஒரு நல்ல ஒரு ரீதியிலே மாறி இருக்க வேண்டும். அந்த அடுத்த வார ஆராதனையில உமக்கு நாங்கள் அளவு கடந்து நன்றி சொல்ல வேண்டும்.
Lord, every coronavirus situation, Father, I command it, let it be under control. I pray for a healing, and what we declare and decree will happen in the land, Father. Thank you, God, for that authority that you have given to us. கர்த்தாவே, இந்த கொரோனா சம்பந்தமான எல்லா அந்த சூழ்நிலைகளும், வைரஸ் சம்பந்தமான சூழ்நிலைகளும் கட்டுக்குள் வரும்படி நான் கட்டளையிடுகிறேன். அதே நேரத்துல நாங்கள் ஆணையிட்டு அறிக்கை பண்ணி சொல்லியிருக்கிற இந்த காரியம் நிச்சயமாக நடக்கும். காரணம், நீர் எங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறீர். In Jesus' name, Father, we pray. Amen. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். So thank you, church, for joining us for this week. We want to welcome you and we want to see you next week at the same time. ஆகவே இந்த வாரம் எங்களோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஆராதித்தபடிக்காக உங்களுக்கு நன்றி. அடுத்த வாரமும் இதே போல சேர்ந்து நாம் இணைந்து தேவனை ஆராதிக்கும்படி நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். So if you have been blessed by the word or by the worship, please do contact us either at the email or the contact number that you can see on the screen. ஒருவேளை இந்த பிரசங்கிக்கப்பட்ட வார்த்தையின் மூலமாகவோ ஆராதனையின் மூலமாகவோ நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் திரையில் காண்கிற அந்த இமெயில் அட்ரஸுக்கோ இல்ல அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கோ நீங்க அழைத்து உங்களுடைய சாட்சியை பகிரவும். We would love to hear from you. உங்களுடைய சாட்சியை கேட்க நாங்கள் மிகவும் ஆவலோடு இருக்கிறோம். Because everyone is so precious for the Lord. காரணம், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய பார்வையில மிகவும் விலையேற பெற்றவர்கள். Thank you, church. We'll all see you next week. நன்றி சபையே. உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வாரம் நான் சந்திக்கிறேன்.